से चाहूँ कि झील मानक यूज एंड थ्रो करके छाड़देवे। आज मो सहित 10 मास 11 मास रही कहते छाड़देवे, पुणी आउ कि दिन गले आउ गोटे झील सहित रे आमर कौन या मर्यादा? आम नारी मैंने एमती खाली यूज एंड थ्रो भाई सब यूज होगी रास्ता कड़े पड़ू नाइले भौणी प्रकृत में जी तो प्रति अन्याय करी तो यूज एंड थ्रो कर छाड़ी आउ जे नारी मान गोटे खेलना भावुँ दंड मिलवा निहाती दरकार। मु तो घटना विषय कौन हो जानी किंतु जदि तो सहित सेमती किसी जब लगुच सेमती किसी माने तू ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे बोली मु तो कथा दूसरी आम ओडावासी तो सहित अच्छु बास तो कहले एति कह तोर असुविधा कौन सर असुविधा कौन कि मुझे मैरेज करी लव मैरेज करी से मत भगे आम घर कहीकि प्लान रे पकईकि मत नहीं आसिले जेहेतु मुझे लव रिलेसन थी 2 वर्ष से मत नहीं आसिले ये पूरा लव केस मो भौणीर घटनाटी कौन होती ना मोर ये भौणी जनक गोटे टोका को 2 वर्ष है भल पाते मानते सहित लव रिलेसन थे आ से टोका काले प्लान करके घर धरी पलैसला आर किसी भूल ना कहीं ये तो क्षीर किया छोट पिलाटा ना ये कौन जापारा कि ये लव कर मजा नबार कहीं जानी ये ना सहित आसेनि से टोका आनी टे मुह को लाज शर्म रखी कथा हुए तो भौणी जहाँ कौच कौन कौच भाभी दी कह हाँ कौ टोका कत झिक धरिक पलैसला तोर इच्छा नहीं से टोका धरिक पलैसला ते एमती कहूनु तो दोष लगौना कि जे एमती आम भल पाऊल मुझे गोटे पु भल पाऊली आ 2 वर्ष है भल पाऊर विश्वास है सी जो डाकिला सहित मुझे सहित पलैली से कथा कहूँ जे मुझे टोका सहित पलैली से कथा कहूँ आ से टोकार ही भूल से टोका ही तेज पुणी नहीं जाता छाड़ आउ कौन हो कह आसला भितर घर मत आनले 2 मास बहुत भले रखिले भले रखला मत चर आरंभ हो गला बापा बो जे झील को एमती झील को लेकिन आसीचु भौणी तू गोटे कथा भूली जाऊँ तू जो ता बापा माँ ना आलिगेसन गोटे आणुचु जे से मत हराण कले हरकत कले आउ कहले जे झील को कहीं आणुचु बोली तू खाली गोटे कथा कह बर्तमान तोर गोटे पुओटे था तुम बापा माँ मिसिकी तुम पुओ स्वप्न देखी था ना ना तुम भाभी था ना ना जे स्वप्न ये कथा देखी था ना ना जे आम पिलाटा बड़ हम आम बाहर करवा भल झील सहित बाहर करवा आम आरेंज मैरेज हम भोजी भात हम बहुत लोग आसवे भाभी था ना भाभी न था ना तुम भाभी था हे से क्या गोटे भल पाई धरिक पलैसु आ जब तुम्हें भाभी था तो बापा माँ कहीं भावे बापा माँ तो पुणी मैंने से छोटू बड़ कर तो से भाभी जे आम गोटे भल झील देखिए बाहर करवा आम बो आम सेवा कर आम गोटे माने भल भोजी करवा लोक समस्त डाकवा तो जदि इच्छा पूरण है से मन दुखर से कहे निश्चित भाव में ये असुविधा कौन है तुम तो निजे कौच भौणी जे मुझे 2 मास है घर भल थी आ गोटे हाथ तो केवे ताली बाजेनि तुम भूलटा तो किसी कौन 2 मास है भल थी आ बाकी फिट्स कथा देख भौणी तुम जहाँ भी माने देह खराब से कि जल्दी भल हो जाओ से आमर किसी पशुआर ना भगवान करूँ तुम देह खराबटा जो भल हो जाओ किंतु तुम निज दोष प्रथम दियो पर दोष दब आ तुम जो कौच जे बापा माँ कहले तुम झील कहीं सब बापा से कहे कहीं सब बापा माँ तुम बापा को देखी ना तुम स्वप्न किसी तुम तुम बापा माँ मन दुख कर पलैसल सेमती बापा जो चाहिए आम पिलाटा को बाहर करवा कि बड़ हेल्ले आम बोटे आने तो से आशा पूरण हो पारानी पुओ माने जो जबरदस्त गोटे झील को भल पाइक हाई आनला से सी कहले असुविधा कौन है यहाँ तो छुट्टिया मोटिया कथा सेमती किसी बड़ कथा ना तो एस असुविधा कौन हो छाड़ आउ कौन कह किसी धन संपत्ति आनी मोर फिट्स आसला हस्पिटाल एडमिशन कले देखिले एत पैसा खर्च होची ये कहीकि मत भी कहते नेबेनी रखिबेनी बारंबार 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 फिट्स आसला एबे मते पकई देइचंदी रास्ता रे मैं कुआड जी पूरा असहाय हो जाई छै मु आउ थरे भी गोटे कथा कहूची भौणी जदि तुम देह खराब अछि से माने देखु नाहंती ना त तांकोटू पापिता केही नाहंती जन भल पाई बाइक नब तापर तुम छाड़देव माने देह खराब है बोली कि तुम थे तुम जो बारंबार कौच जो मत रास्तार पकई देती माने असहाय हो रास्तार पकईवा असहाय हाँ क्या कहुए तुम जान रास्तार पकड़ तुम तो रास्तार नह क्या तुम तुम सहित तुम माँ अच्छे तुम असहाय भी नुह क्या तुम निजे कहे मो बापा घर जाइए बोली तुम असहाय हेलो कौटी आ तुम ना तुम एका हेलो कौटी तो निजर भूल फास्ट स्वीकार कर तापर पर को आंगुठी देखा मोर बापा हार्ट पेसेंट मो बापा घर को आड़े जाई पारंती पूरा बेड रेस्ट रे
ଓ ଲୋ ଭଉଣୀର ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ବୋଲି। ଭଲ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଟୋକା ସହିତ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ନା ଭଉଣୀ ତମକୁ? ତମର ପୁଣି କହୁଛ ତମେ କେମିତି ସେ ପୁଅ ସହିତ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକି ଗଲ କହିଲ? ହଁ ଗଲ ତ ଗଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ତମେ ପୁଣି ଆସିକି ପୁଣି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଆଗରେ ମାନେ ବାଇଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲଣି ଯେ ସେ ପୁଅ ଖରାପ ବୋଲିକା। ହଁ ବାଃ ତମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଥାନାରେ ବି 2 ଦିନ 2 ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଜିକି 3 ଦିନ ମୁଁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଉନି। ମୋତେ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ସିଏ ମୋତେ ଏବେ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ନା କ'ଣ କରିବି? ବଟ୍ ମୋତେ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲେ ଭଉଣୀ? ତମେ 3 ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ତମକୁ ସେ ପିଲା ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେ ପିଲା ସହିତ ପଳେଇଥିଲ ତମେ ପୋଲିସକୁ କହି ଯାଇଥିଲ କି ଯେ ମୁଁ ସେ ପିଲା ସହିତ ଯାଉଛି ବୋଲିକା? ଆଉ ପାଖରେ ରହିଲା ତମେ ଯେ ପୋଲିସ କି କହୁଛ ବା ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ସରକାର ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତମେ କ'ଣ ସେ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବାହାର ବରଯାତ୍ରୀ ଡାକିଥିଲ ନା ଭୋଜି ଡାକିଥିଲ? ବା ସେମାନେ ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଦୋଷ କରିଛ ତମେ, ଭୋଗିବ ବି ତମେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତମ ଭୁଲଟାକୁ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କର। ତମେ କ'ଣ କରିଛ ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଗେ ସ୍ୱୀକାର କର। କାହିଁକିନା ଏମିତି କେହି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କେମିତି ସେମିତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଏ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇକି ନେବ ପୁଣି ତମକୁ ରୋଗ ହେଲା ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ତ ଜାଣିଥିବ ତମର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତମେ ଯେ କହୁଛ ତା ବାପା ମା ଖରାପ ବୋଲିକା, ତମେ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲନି ତା ବାପା ମା ଖରାପ ବୋଲିକା? ତମେ ଯାଉଥିଲ କେମିତି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗୁଛ କ'ଣ ନା ତମେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ତମକୁ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କହିଲ? କିଏ ତମେ କୁହ? ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ତମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ? ହଁ ତମେ ଭଲ ପାଇକି ଯିବ, ତମ ସୁଖ ପାଇଁ ତମେ ଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ସବୁ ସୁଖରେ ଥିଲେ ସବୁ ଭଲ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ନା କ'ଣ? ହଁ ଯଦି ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଦେଖାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେ ଯଦି ତୁ ଧରି ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ କି ସେ ପୁଅର ଏଇଟା ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଖସି ଯାଉନି ଯେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଅଧୁଆ ମୂଳା କରି ତମେ ଖସି ଯାଉନି। ଏବେ ତ ନୂଆ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ନା ଯେ ନାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେଟାକୁ ତମେ ଲଭ୍ କରିକି ଯାଅ, ତମେ ଯାହା କରିକି ଯାଉଛ ଯେତେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛ ଯାଅ, ବାସ୍ ତମର ଯେତେବେଳେ ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି ବାସ୍ ଆସିକିରି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମାଗ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦିଏ। ତମକୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତମକୁ ନୂଆ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇକି ଯାଇଛ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ଭାବୁଛି ତମ ମାଆ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ? ତମେ ନିଜେ କହୁଛ ତମ ବାପା ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ? ଆରେ ଯଦି କି ସେମିତି କିଛି ହେଲା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ବି ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଏମିତି କୋଉଠି ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ବି ଧରିନିଅ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ତାଙ୍କର, ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ, ତା ବାଟେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ତମେ ତ ଭୁଲ କରି ଯାଇଛ ନା, ତମେ ତ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଯାଇନ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ରହିବା ବାଧ୍ୟ। ତମେ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥିଲ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ତମର ଯେ ଭଲ ପାଇବା କୁକୁର ଠାରୁ ବି ହୀନ। ତମେ ଆଉ କ'ଣ ମନକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଉଛ କି? ତମେ ସେ ଧନକୁ ଦେହକୁ ଧରିକି ଦେଖିକି ଭଲ ପାଉଛ। ନ ହେଇଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ପୁଣି ତମେ ଯେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏତେଟା ତ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମତରେ ଭଉଣୀ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଥା ହୁଅ, ତମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ତମ ଭିତରେ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କର, ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆରେ କହିକି ଏତେ ହାଲ୍ଲା କରିକି ଏସବୁ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଏଇଟା ସବୁ କଲା ପରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି। କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ତମକୁ? ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥା ମାନ, ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ବସିକି ମିଶିକି କଥା ହୁଅ, ତମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହୁଅ, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଅଯଥାରେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିକି ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତମେ ଭାବୁଛ ନ୍ୟାୟ ପାଇଯିବ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବନି। ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ଜଟିଳ ଉପରୁ ଯିବ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।